اب بسے نہ بسے کر لیا فیصلہ مسکرائیں گے دل کا نگر اب بسے نہ بسے کر لیا فیصلہ مسکرائیں گے غم ہے ہزار الجھنے بے شمار پر کوئی غم گسار نہیں چاہیے غم ہے ہزار الجھنے بے شمار پر کوئی غم گسار نہیں چاہیے اب نہیں چاہیے غم اٹھائیں گے اور مسکرائیں گے میرا دل نہیں اویلیبل کوئی اور درخت کھٹاؤ اچھا سا کوئی دل خریدو پھر اس سے بھی دامن چھڑاؤ میرا دل نہیں اویلیبل کوئی اور درخت کھٹاؤ اچھا سا کوئی دل خریدو پھر اس سے بھی دامن چھڑاؤ میرا دل نہیں اویلیبل کوئی اور درخت کھٹاؤ اچھا سا کوئی دل خریدو پھر اس سے بھی دامن چھڑاؤ ایک چترنار بڑی ہوشیار میرے من کے دوار یہ گھسٹ جات ہم مرد جات ارے دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا پانی بجلی گیس کا بل آیا کیونکہ شیر آیا IMF تو پھر دکھاں دا سنیڑا آیا شیر آیا مہنگائی کا طوفان آیا اور بے روزگاری کا سونامی آیا میرے شوق کا نہیں اعتبار تینوں آجا میرا انتظار آجا منجو دوڑوں میں دیکھ سندھ فیسٹیول اور دیکھو بلاول کو پیش لگاتے دیکھو متحدہ کا سندھ اسمبلی سے واک آؤٹ دیکھو اور اب میرے ہوسٹ کی انٹری دیکھو میرے شو کی آن بان شان تشریف لاتے ہیں نعمان مسٹیک ڈارلنگ ڈی جے میرے میوزیشین بھائی لوگ اور یہ میری ہستی مسکراتی ایز یوزول خوشیاں بکھیرتی ٹیم کو پہلے تو سب سے پہلے تو مبارک ہو ہونے کی ٹچ تو مینو کی اچھا ٹھیک لیکن خبر تو سنو آج آپ کو پتہ نہیں کس بات کی مبارک بتائیں ذرا خبر دینے والا ہوں میں سمجھے چاچے نے نہ لیا جو بھی مبارک دے نہیں IMF نے $550 ملین کی جو تیسری قسط تھی وہ منظور کر لی ہے اس سے کیا نقصان ہوگا جی؟ ارے نقصان کیا ہوگا یہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہے ہم لوگوں پہ تو ابھی بہت سارے جو ٹیکس ہیں وہ تھوپنے والی ہے یہ حکومت یہ بات کی نعمان بھائی اب تو صرف مرنے پر ٹیکس لگنا رہ گیا ہے صحیح بات مہنگائی اتنی ہے چاچے نے پچھلے ہفتے مرندہ پروگرام بنایا کفن دی وجہ تو ڈیلے کر گیا پروگرام بہرحال جی مبارک ہوئے $5.5 ملین ملے قرضہ جی $50 من دے دو ادھار میں نے ابھی بولا نا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ تو ابھی آپ لوگوں پہ بہت سارے ٹیکس ہیں جو ٹھکنے والے ہیں ان کی تیاری کیجئے ان کا بندوبست کیا جا رہا ہے حکومت بھائی جی اڈی والی جتی چل رہی نا وہ اڈی تے بھی ٹیکس لاتا جی کیوں ان کے ساتھی پاؤ جی اڈی لونی تو ٹیکس ہوئے گا چاچا اس معاملے میں بڑا ضدی ہے کیوں کہتا ہے جب میں مروں گا تو مجھے معیاری صاحب میں D بلاک میں دفن کرنا ارے صرف D سیکٹر کے لیے ضد نہیں کر رہا کہہ رہا میری قبر کا رنگ نسواری ہو اور نام ہو تاج محل ٹیکس کی اتنی لامت بڑھ گئی ہے بھائی جان ایک مرغی ٹری جا رہی میں کہ کدھر کرنی میں 2 انڈے دیتے میں ٹیکس دین چلی IMF نے حکومت پہ یہ شرط عائد کی ہے کہ جتنی بھی سبسڈی دی گئی ہے پاکستانی عوام کو اس سب کو ختم کر دینا چاہیے گڈ سو جو ہم پہ ٹیکس لگنے والے ہیں جو کہ انڈائریکٹ ٹیکس ہیں آپ کو معلوم ہے کہ $5 فی یونٹ بجلی مزید مہنگی ہونے والی ہے سو اب بچ کے دکھائیے اب دیکھتے ہیں پاکستانی کہاں جاتے ہیں ایک بات اور نعمان بھائی 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے یعنی کہ آپ کا مطلب ہے ہم سب کی شکلیں چاچے جیسی ہو جائیں گی قرضہ کیا ملا ہمارے ملک کو IMF نے ہمارے گھر سے راستے بنا لی افسوسناک ہم نے اس مذاق رات میں چڑی بیچاری کی کرے تو ٹھنڈا پانی پی میں مار ہی ڈالوں گا ڈالو اس چڑی کو میں نے تو آپ کو کیا کہتی ہے ہر وقت 24 گھنٹے چڑی 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 ٹپر کھانے میں دکان میں مارا لو کام میں ویلے ناظرین آج کا ہمارا پروگرام خاصا انٹرسٹنگ ہوگا اور وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہوگا کہ آج 2 جو پرسنالٹیز ہم نے
अपने मुज़ाकरात में मधु की हैं, अगर उनके बारे में मैं ये कहूं कि वो सियासी टॉक शोज के मौला जट और नूरी नत है, तो वो बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। चलिए मैं आपका तारफ करवाता हूं हमारे पहले मेहमान जो नून लीग मीडिया 11 के सेंटर फॉरवर्ड हैं और अक्सर टॉक शोज में आपने देखा होगा उनको धारते हुए। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब ज़ईम कादरी साहब को। और उनके साथ जो तशरीफ रखते हैं उनके बारे में अगर मैं ये कहूं कि सियासी फड्डों में और फड्डे करने में उनका कोई मैच नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले जनाब चौधरी शौकत महमूद बसरा साहब। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह हम अपने भाइयों को वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल आज साड़ी लोड़ नहीं पैनी, आपस में दंगल होएगा। मैं यही पूछने लगा था कि आज मजाक रात था या रेसलिंग है यहाँ? आज आधी रात है, कोई मुज़ाकरात नहीं। आप लोगों से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, बल्कि डील करने की कोशिश करेंगे जो आजकल ये परवेज मुशर्रफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। दबो के मारा है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, माशाल्लाह you both are looking very handsome today. तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये क्या डिसाइडेड था कि हम काले पहनेंगे या इसको एक हसीन इत्तेफाक माने हम? इत्तेफाक हो गया है, वरना वो प्लान करके नहीं पा गया जनाब। अच्छा हम ये समझ रहे हैं कि गालिबन आप दोनों का डिजाइनर एक है। नहीं, हम लोग जब आपको देखते हैं ना इस प्रोग्राम में खास तौर पे तो कोशिश करते हैं कि जो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे दिखते हैं, आज हम भी जरा नौजवान बनने की कोशिश करें। अच्छा आप ये देखें कि मुज़ाकरात ने क्या वक्त दिखा दिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए बसरा और ज़ईम। और मेरी दुआ है कि अगर आज का हमारा शो बड़ा खुशगवार जाता है तो ये रिकॉर्ड होगा कि आप दोनों ने एक अच्छा शो मिलकर किया। आज मेरे में जो हालात है सियासी बात का तकाजा करते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे मिलकर 5 साल काट ले तो इकट्ठे हो जाइए। ऐसे जमा हो गए बसरा और ज़ईम जैसे इत्तेफाक से जमा हो जाए पावे और हलीम। कमाल कर दिया अच्छा सर मैंने इंट्रोडक्शन में बोला सियासी टॉक शोज के मौला जट और नूरी नत, तो कौन मौला जट है और कौन नूरी नत है? नहीं कोई भी मौला जट नहीं होता जी। बात यह कि इश्यूज यकीनन बड़े ग्रेव हैं और इनका अपना रिजर्वेशन है। ऑपोजिशन जब होती है तो फिर एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो यकीनन आपको दिफा कर रहा होता है उन तमाम बातों का। तो मैं नहीं समझता कि इसको इस हद तक लेके जाना चाहिए कि कोई जाती जंग है। ये बात असूल की है और असूल में घर में भी बहस होती है। जी बिल्कुल। और वो जो रुझान पूरी दुनिया में मुहज़्ज़ब ममालिक में रहा है जो फाइक है कि अपोजिशन बहरहाल जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन ही होती है क्योंकि उसका काम उन मामलात की निशानदेही होता है जो गलत कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हो या उनके नजरिए के मुताबिक न हो रहे हो। आप जब हुकूमत में थे तो आप भी इसी थॉट प्रोसेस पे बिलीव करते थे? मैं तो सोच रहा था कि मैं क्या आपके प्रोग्राम मुज़ाकरात में जिसमें बड़ी हंसी खुशी, यहाँ भी उन्होंने मेरे ख्याल में टॉक शो बना दिया। बात ये हमारा मकसद वैसे नहीं है ये। देखिए बात यह कि हम लोग एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं, वो मीडिया हो, वो अदालतें हों, वो आपका सियासी जमातें हों। विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी आ रही है तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो जहां तक वो आपने कहा मौला जट और नूरी नत, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से मौला जट का रोल किरदार अदा करती रही है। हमारे जो आज शहीदों की जो लाइन है वो कहते हैं मौला नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मर सकता। आज वो लाड़काना के अंदर जो शहीद सोए हुए हैं तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक अमर की है अपनी जिंदगी और अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल की। बसरा साहब नूरी नत होने ते तकरीर ही इंज होगी। सारे देखने वालियां सब तो पहले नूरी नत दा सलाम पहुंचे। खुल के बोला जालमा। जब मैं तकरीर कर रहा हूं विच बोलन की जरूरत नहीं क्योंकि जब तू तकरीर करना फिर मैं नहीं बोलता। नवा है सोनिया जिन्हें वोट मैनू ना दी नूरी नत दी लाली नू समझदा है वोट मैनू पाना बंब जो गया। कादरी साहब अगर मौला जट होने तो घोड़े ते बह के घर झगड़ता अंदर गड़ासा करना उत्ते वोटा रखते हो नाल 2-2 रोटियां रखते हो
پوترا نو روٹی بھی کھوانی اگو سلما ممتاز نکلے نہیں وی پترا ووٹ اس طرح نہیں منگا ایسا ووٹ منگے گا تو سارے پنڈ تیرے سر تے پگ نہیں رکھن گے آگے رکھن گے. اور بسرا صاحب جو ہیں وہ 8-10 گھوڑے لے کے گاؤں سے نکلیں گے اور کہیں گے اوے کوڑے تے کاٹھیاں پا لو تے میٹھے چول نہ لے لو. راج بھوک بھی لگ سکتی. شوکت بسرا صاحب اگر سلطان رہی بن کے الیکشن لڑن گے نا تو بھلا کی کہن گے کیا کن کھول کے سن لو ہرون آباد والے ہو جب میں نے تسی ووٹ نہ دیتے تو میں آپ منگ لاں گا. میں بریک لانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ہمیں مجبوراً ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ٹیچے ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਖਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਏ ਸਿਰ ਤੇ ਉਡਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬਖਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਡੀਜੇ ਫੇਰ ਰੋਣ ਹੱਕੇ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉ ਕੌਣ ਵੇ ਹਾਂ میں جانتا ہوں کیا ہوا آپ کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہم کم کریں گے. آج کل کے لیڈر صاحب میں جی بول رہے ہیں امرتسر کا باٹے کے دھانے پڑے ہیں. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. قادری صاحب اور بسرا صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ جو 20-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہماری عوام کو کب چھٹکارا ہوگا؟ دیکھیں جی ابھی ایک بہت بڑا فنامنا اور آئی تھنک کہ یہ جو نعمان صاحب پہلے لیڈر بولتے تھے عوام کے ساتھ میں جانتا ہوں کیا ہوا آپ کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہم کم کریں گے. آج کل کے لیڈر صاحب میں جی بول رہے ہیں امرتسر کا باٹے کے دھانے پڑے ہیں. اسی نہیں دسانا جانتے رہے ایسا نو پڑ لیں گے. ہمارے جب سرکولر ڈیٹ کیا نا تو سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے بعد جو 1800 میگا واٹ آئی اس سے فرق ضرور پڑا اور لوڈ شیڈنگ میں کمپیریٹیولی کم ہوا اور پھر اس کا امپیکٹ اس 1800 کا ڈائریکٹلی انڈسٹری پہ آیا. وہ دیہی انڈسٹری کو گئی اور فیصل آباد اور دیگر انڈسٹریل زون جو تھے ان میں کم از کم جو پورے ہفتے کے لیے بند ہو جاتی تھی انڈسٹریز اب وہ کم از کم 2 سے 3 گھنٹے ہر روز چلتی ہیں. پہلے بھی کہتے تھے اگر 6 مہینے لوڈ شیڈنگ کٹ نہ کی تھی تو ساڈا نام بدل دینا. مان بھائی میرا تعلق بہاول نگر ہارون آباد بڑا ساؤتھ پنجاب کا بڑا ایک پسماندہ علاقہ ہے وہاں سے ہے اور آپ کی کمیونٹی میں وہاں سے ایک نمائندگی ہے ہماری. میرا جی آپ کو پتا ہے ہارون آباد سے ہیں. آپ کو مبارک ہو سر. میرا جی تمہیں کون ہاتھ پا سکتا ہوں بھائی یہ لڑکی والے ہیں اور ہم بھی لڑکے والے ہیں. سر یہ بتانے والی چھپانے والی بات تھی. نہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں میرا کہ ہاسپٹل میں آپ پھر کچھ فنڈ کر رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کچھ فنڈ کر رہی ہے؟ آپ کے علاقے سے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ ان کو زمین انہوں نے لاہور میں نہیں دی ہے. میرا کو جا کے سیالکوٹ میں زمین ملی ہے. دیکھیں اب کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو سر آپ ہارون آباد کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. آپ آؤ گے تانوں ادھر آئے تو آپ کو گنے ملیں گے. نہیں تانوں میدے دے اسی ہوتے پلے کھواواں گے تار دے سموسے کھواواں گے چاچا عبداللہ دی چاہ پیاواں گے. کچھ نہیں کھانا پلے کلفیاں لچے چاچا میاں پیسے وہ خود ہی دیں گے کیوں گھبرا رہے پیسے پلے کھاؤ تو کلفی کھاؤ بات کر انہوں نے پڑ لو انہوں نے کھا دے. نہیں یہ دعوت ہو جے بندے نو دے رہے نے نا ورنہ میر مقام نو دعوت دیو 2.5 لاکھ دے پلے ہی کھا جان تواڈے. صحت ہی میدا ہے نہیں میر مقام نے تو زپ لائی. ارے چاچے پلیٹر رکھ لو 2 کلو حلوا وچ رکھ لو 5 گلاس لسی دے. پھر لوگ کہتے میر مقام صاحب تھوڑی جگہ بچی. ہاں جی آپ پکی بھی رکھ لو. نہیں میں بسرا صاحب سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا تھا. ابھی سندھ فیسٹیول کا تو یہ کیا پنجاب یوتھ فیسٹیول سے متاثر ہو کے اپنی اداسی دور کرنے کے لیے میں نے ابھی کہا کہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں آج ان چیزوں کی ضرورت ہے جتنی پریشانیاں ٹینشنز ہیں اور یہاں پہ میں خراج تحسین ناٹ آن دا کاسٹ آف سو مینی درست بات ہے آپ کی. درست بات ہے. اس کی کاسٹ نہیں ہے اتنی. دیکھیں جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا میں خود سپورٹ بہت بڑا قدم ہے یہ اینڈ ویری ویل ڈن بائی سینٹ گورنمنٹ. لیٹ می ٹیل یو دس. بجٹ تو ہوتا نا فائن بٹ آپ اگر کچھ لوگوں کو فار دا ٹائم بینگ ایک خوشی دے دیں ان کو انوالو کر لیں اسٹیٹ آف دی افیئرز میں ان کو انعامات دے دیں. سر گانے سنانا تو نہیں کچھ نہیں ہوتا. گانے بھی بڑے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کلچر
ہماری خوشیاں آپ لوگوں کے ذریعے اگر آ سکتی ہیں، وہاں پر جو انہوں نے بسنت کا فیسٹیول کروایا، اور میں یہاں پہ یہی بات کہنا چاہتا ہوں، پنجاب میں بسنت کتنا بڑا فیسٹیول تھا، ایک ایسا فیسٹیول تھا جو پوری دنیا کے اندر لوگ آتے تھے، گھر میں خوشی آتی تھی اور چھت میں، اور اگر ہماری حکومت پنجاب میں آئی تو بسنت دوبارہ یہاں پہ ہوگی. بسرا صاحب کو میں اور قوم کو یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب ہے پنجاب میں بسنت کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی حکومت اللہ کے وجہ سے کبھی نہیں آئے گی. باتوں کا سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ابھی وقت ہوا ہے آج کے ویڈیو کلپ کا. چلیے چل کے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کلپ. ہمیں آج معلوم ہوا نکھتیں خوشبو کہاں سے چراتی ہیں، بہاروں کی ترنگ کس کی محتاج ہے، اور زندگی کا سرور کس کے دم سے ہے. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا. فٹافٹ اپنا فون اٹھائیے، SMS کر دیجئے ہمیں اس فلم کا نام جہاں سے یہ ویڈیو کلپ ہم نے لیا ہے، اور آپ جواب اپنا ہمارے جو دنیا ٹی وی کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور جیت جائیے بذریعہ قرآن اندازی ایک عدد روڈ پرنٹس کی طرف سے بھیجی گئی 0 میٹر موٹر سائیکل. جی دیجیے. فون پر سبزی لیا وہ مسکل دکھائی کے، پل میں ہی اڑ گئے پر خج کیسے میری بھلائی کے، زخم تازہ ہے ابھی ڈاکوں کی دھلائی کے، میرے پیسوں سے ہی دے گئے پیسے مجھے دوائی کے، بچ گئے جو دے دیے تھانے میں رپٹ لکھائی کے، نہیں کچھ نتائج ہائے میری دہائی کے. توڑ گے دم مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑ گے، یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. قادری صاحب اور بسرا صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. گرما گرم ڈسکشن چل رہی ہے. قادری صاحب کے بارے میں میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو قادری صاحب نے بڑی مزیدار بات کہ سر یہ اتنا سارا ڈیٹا جہاں تھی کلیکٹ کرتے ہو تے جڑے پروگرامس سے جانتے ہو تے ایکسٹیمپور بولتے ہو یا آپ کے پاس اسکرپٹ ہوتا ہے؟ تو قادری صاحب نے کہا کہ میں آج تک کبھی زندگی میں نہ تو تقریر لکھی ہے اور نہ ہی میں نے ایسا کوئی اسکرپٹ تیار کیا ہے. تو یہ کیسے ہے؟ سرکار کے بچپن سے ذہین تھے؟ ذہین تو نہیں، بس میرے خیال میں حافظہ اچھا ہے. حافظہ اچھا اللہ کے فضل سے. حافظہ بات رہے ہیں آپ، حافظہ بھی اچھا ہے اور بر وقت آمد بھی صحیح ہے. اصل بات جو ہے وہ بر وقت آمد کی ہے. ہاں جی اور ماشاءاللہ 105 سال عمر ہو گئی. اور ٹھاکر صاحب خود شاہی قلعے سے 3 دن چھوٹے ہیں. جناب باغ میں ان کی عمر کے درخت سب گر گئے. ذہن اس بات کے بعد میں بالکل پریشان نہیں ہوں کہ اگر سیاست والا اللہ نہ کرے کام ختم ہو گیا تو یہ انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے. قادری صاحب جو اٹس اے بلیسنگ ٹو ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر. اٹس اے بلیسنگ. میں تو سر سوچا تو ڈرامہ لائیے ایسی. اور اس بات کا مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی سینس آف ہیومر بڑی تیز ہے. بات ادھر ادھر مت کرو، ہمیں تمہاری عمر کا پتا چل گیا کہ تمہاری عمر کی چڑیلیں بھی مر گئی. بجلی کتوں لیا گے تو دسو میں. وہ بجلی مینو لیا پینی ہے. چلو کٹ موٹر سائیکل. قادری صاحب آپ محبت پہ یقین رکھتے ہیں یا سیاست میں؟ دونوں پہ. سیاست نہیں ہو سکتی. قادری صاحب خادم اعلی جب ہمارے مذاکرات میں آئے انہوں نے سکھ کا لطیفہ سنایا تو اسے بھی کوئی لطیفہ ہی سنا دو. مجھے تو لطیفہ سچ یاد نہیں ہے. میاں صاحب نے فون کر کے پوچھ لو انہوں نے یاد ہوں گے. ہاں ان کو بڑا شوق ہے، سنتے بھی ہیں. تو لطیفہ چلو رہن دو، ہو گیا سمجھو. بس تو نہیں یاد. اللہ نے کما نکالا تو ہو گیا.
बसरा साहब, आपने लव मैरिज की या फिर अरेंज्ड? साडे विच फुफ्फो ते मामू दी कुड़ी तो कोई नहीं बच सकता, इस वास्ते अरेंज मैरिज। बसरा साहब, हरुणाबाद में आपके मुकाबले मीरा की वालदा इलेक्शन में खड़ी हुई थी, तो मीरा की तरफ से किए जाने वाली कैंपेन में आप परेशान हो गए या खुश हो गए कि हाय मीरा मेरे सामने खड़ी है? जब मीरा हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो मीरा का मुझे फोन आया कि बसरा साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं क्या बताएं, कहने लगे इस दफा लगता है पीपल्स पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है मेरी वालदा की, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ सब मेरे हक में विड्रॉ कर जाए। जब वोटों की गिनती हुई उस रात हम इकट्ठे थे वहां पे हरुणाबाद अदालत में, तो उनके वोट कोई कम निकले 400 के करीब, तो उन्होंने वहीं पे कह दिया था कि अफेयर अकाउंटिंग नहीं हुई है। साहब, आपकी जोशे खिताबत के सभी कायल हैं, लेकिन क्या आपकी आमद जो है वो गानों के मामले में भी उतनी ही रवा है? इस सुनने की हद तक बहुत अच्छी है, गाने के मामले में बहुत नाकारा हूँ। जब मियाँ साहब अगे पढ़ रहे होंगे मैं नहीं मानता, पिछले शेर दस रहे होंगे। ये अच्छी बात की पप्पू ने। बसरा साहब, जैसे पीटीआई के पास जो है वो अबरारुल हक है और एमक्यूएम के पास अल्ताफ हुसैन साहब हैं और नून लीग के पास खेलते हैं, तो आपके पास क्या है? हमारे पास डीजे है। अरे अच्छा सर, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उनको और आप इनको एक एक गाना डेडिकेट कर दें। हाँ, ये बात सिर्फ आप बताएंगे, गाएंगे हम। सियासी पस मंजरों को मद्देनजर रखते हुए आप इनको किस गाने में डिफाइन करेंगे, या कोई गाना ऐसा जो आप इनको? चलिए मैं पहले इसके लिए सोचने का मौका दें। आप दोनों अपनी बाहमी मशावरत से गाना डिसाइड कीजिए, तब तक मज़ाकराती टीम की तरफ से हम आपकी खिदमत में गाना पेश कर देते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हम खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ डीजे। पंज उंगलों विच पंज पंज छल्ले, कम न आए यार निकले, लुट्टन सानू सारे मिलके खांदे ने फिर कल्ले कल्ले, सारे इत्थे बेबस ने की शेर तीर की साइकिल बल्ले। हाँ, क्रिकेट बहुत खेली लेकिन कबड्डी देखने का बहुत मजा ज्यादा आता है। औरतों की या मर्दों की? मेरी चाहत घर वाली या बाहर वाली? बीवी बीवी है, फ्रेंड फ्रेंड है। फ्रेंड फ्रेंड। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हम अपने मेहमानों के साथ खेलते हैं 2020। पहले कादी साहब के साथ शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी कादी साहब, पहला सवाल, कौन सा काम आसान है, लोटे खरीदना या पायदार जूते खरीदना? लोटे खरीदना। अरे वाह, ये तो हमें मालूम नहीं था, हम भी नेक्स्ट टाइम लोटे ही खरीदेंगे। बैक वक्त हमला हो तो किसको रोकना मुश्किल होगा, तीर को या बल्ले को? दोनों को। दोनों को। एक वक्त में एक काम करना हो तो कौन सा काम करेंगे, सड़कों की टिप टॉप या स्टूडेंट्स को लैपटॉप? दोनों जरूरी है। पल में तोला पल में माशा, हम कौम हैं या हजूम? हजूम। कबड्डी या क्रिकेट? क्रिकेट बहुत खेली लेकिन कबड्डी देखने का बहुत मजा ज्यादा आता है। औरतों की या मर्दों की? ख्वाब में अक्सर आता है इमरान खान या शौकत बसरा? मेरे ख्याल में शौकत बसरे का आना ज्यादा खुशाइंद होता है। अंधेरों में डूबी ड्रोन से
टूटी कौम को किसकी जरूरत है, एनर्जी की या सरजी की? हम नहीं खेलते इस तरह। अच्छा, एनर्जी और सिर्फ एनर्जी। कौन सा म्यूजिक पसंद है, गजल या ठुमरी? गजल, ठुमरी, दोनों समझ नहीं आਉਂਦੇ। एनीथिंग लाइटर। फिल्में वैसे देखते थे आप? जी बिल्कुल, अभी भी देखते हैं जी। कौन से एक्टर और एक्ट्रेसेस पसंद हैं आपको? पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम किया नदीम ने, ज़ेबा बेगम ने, मोहम्मद अली साहब ने, और अंग्रेजी फिल्मों में क्लिंट ईस्टवुड रहे, रॉबर्ट रेडफोर्ड, अंजलिना जोली। आज भी देखते हैं? सारियां दस दे तेनू। जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी सर। कब मजा आता है जब कोई सियासत के तीर बरसाए या नजर के? सवाल बड़ा अच्छा किया आपने। एक से बचा जाता है और दूसरे से घायल हुआ जाता है। कितने नंबर्स देंगे मेरे काजी साहब? 99.5%। अच्छा, ये 0.5% आपने काटा है। वो जो बीच में वो झिझकी है ना जी, उसके नंबर काटे थोड़े से। जी मेरी तरफ से 98 नंबर है जी। अच्छा, आपने 2 किस चक्कर में काटे हैं? और 2 में चाचे ने देने, भी नहाना धोना होगा। अच्छा जी, बशर साहब के साथ शुरू करें जी। सर शुरू करें आपके साथ। जी सर, लाहौर या पेरिस? अरुणाबाद जज्बाती आदमी ये खासा जज्बाती स्टार्ट है। नाले मीरा होनी उतो लड़ते ने इलेक्शन बाजी जिथे उन्होंने कदम मारे फिर वो शहर नहीं भूलता। सर अजवाजी जिंदगी में क्या अच्छा लगता है, रूठना या लाड करना? लाड तो लाड ही होता है। किसके ताबेदार हैं, पार्टी के या भाभी के? दोनों की ताबेदारी नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं बैठेंगे। जो पार्टी उधर जो पार्टी की ताबेदारी नहीं करेंगे तो पार्टी में नहीं रहेंगे, और भाभी की ताबेदारी नहीं करेंगे तो घर से बाहर सोएंगे। कुंडी नहीं खोलेंगे फिर जो चौकीदार ने गप्पा मारते रहेंगे। नहीं, फिर वो कहेंगे ना कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर है। मैंने तो जी खुशी है हो रही है क्या साढ़े बरादरी के लोग भी MP है मैंने बने। किसका ख्याल अक्सर आते ही घबरा जाता हूँ, ताहिरुल कादरी या ज़ईन कादरी? दोनों से बस बहुत डर लगता है। खुशी का इजहार करते हैं मुस्कुराकर या डांट कर? बहुत कम गुस्से में आता हूँ। मेरी चाहत घर वाली या बाहर वाली? बीवी बीवी है, फ्रेंड फ्रेंड है। फ्रेंड फ्रेंड? और नुमान भाई आपको इसका बेहतर पता है। हाँ है? घर का चीता बसरा या मिसेस बसरा? हर घर में मिसेस ही होती है। क्या अच्छा लगता है, तोहफा देना या तोहफा लेना? तोहफा लेना ही अच्छा लगता है, देने वक्त तो हालात खराब हो जाते हैं। मैं आगे कह रहा हूँ वकला ने 100% है ये तो पूरे 100 जी। अच्छा 99 देंगे, 1 नंबर रखूंगा मैं अपने। अच्छा चलो, अभी तो डरना डरना होता है। आपकी खुशी। खैर मैं डील की थी ऐसे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम बाइक जो हमारे पास यहाँ रोड प्रिंट्स की तरफ से भेजी गई खड़ी है उसके विनर का नाम अनाउंस करते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। डीजे सकिया एक नजर जाम से पहले पहले, दूर होते हुए इबहाम से पहले पहले, ऐसे हालात में जीना भी हुआ है मुश्किल, लोग मर जाते थे आराम से पहले पहले, देखकर बंद पड़े चूल्हे तो हम सोचते हैं कितनी रगबत थी तेरे नाम से पहले पहले। हाँ लीडर नवाबों जैसे, बुजरा कसाबों जैसे, हालत बड़ी ही संगीन है, कमाए की जतन की मगर बद धन की, ये कौम बेचारी गमगीन है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मकसूद अहमद साहब से,
जो हमारे 4 फरवरी के प्रोग्राम के विनर है और बजरिया कुरानंदाजी उन्होंने उस फिल्म का नाम लिखकर भेजा है जिसकी वजह से उनको मिलेगी रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये 0 मीटर मोटरसाइकिल। बहुत सारी तालियों में मकसूद अहमद साहब। अस्सलाम। और चाचू जी मुबारक हो, आपको नई गड्डी मिल गई है। अजी आज तक जितने लोगों ने मोटरसाइकिल जीती है हमें जरूर खुशी हुई, लेकिन आज सबसे ज्यादा खुशी हुई जो आपको मिली। मकसूद साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? साहिवाल। साहिवाल से ताल्लुक है। और माशाल्लाह क्या करते हैं आप? फ्रूट चाट की रेडी होता है। अच्छा, तो काम ठीक जा रहा है आज? काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो आपने ये जो मोटरसाइकिल जीती है, आपको उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगे? उम्मीद तो नहीं थी, वैसे मैसेज गीता से लगा रब ने देती। तो ये मैसेज का क्या प्रोग्राम देख रहे थे आप? प्रोग्राम रोजाना देख रहे हैं जी, जो अपना लगता प्रोग्राम मैं मुजाकरा देख के सुन। अच्छा, वो जो क्लिप हमने दिखाई थी वो हमने कौन सी फिल्म से ली थी? वो दहलीज फिल्म से ली थी। दहलीज फिल्म से ली थी। उस्मान भाई मैं इनसे जफ्फी डालना चाहता हूँ। आइए नाना इन्हें पर्स काट लेना जी उन्होंने। मुझे बहुत खुशी हुई। अजय बाकी तो सब ले जाते हैं, लेकिन ऐसे मेरे भाई साहिवाल से आगे ले जा रहे हैं, बहुत मुझे खुशी हुई। अरे वाह, मकसूद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मोटरसाइकिल चला लेते हैं? चला रहे हैं। तो इसको चलाइए और चला के वहां तक लेकर जाइए। बहुत सारी तालियां मकसूद साहब के लिए। सच पूछिए तो वाकई अंदर से, जैसे ठाकुर साहब ने अपनी मोहब्बत का और मेरे सारे भाइयों ने इजहार किया, वाकई ही बड़ी खुशी होती है जब कोई डिजर्विंग आदमी कोई चीज जीत के लेके जाता है, हकदार को मिलती है। एब्सोल्युटली राइट। सो बहुत सारी तालियां एक मरतबा फिर मकसूद साहब चाचू के लिए। यहाँ बताता चलूं 5 फरवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम, जिन्होंने बजरिया कुरानंदाजी रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल जीती है, उनका नाम है इफ्तिखार अहमद साहब। और इफ्तिखार भाई का ताल्लुक है इस्लामाबाद से। एक्चुअली रियली ऑनर्ड एंड थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आप दोनों मान जाएंगे इकट्ठे आना, लेकिन वी आर ग्रेटफुल कि आप दोनों ने रजामंदी इजहार की और हमारे इस आज के शो को, वी हैड बॉल ऑफ अ टाइम, आज के इस शो को वाकई आप लोगों ने 4 चांद लगाए। बहुत सारी तालियां प्लीज बजाइएगा। मेहमान जाने से पहले मैं ऑडियंस से कहूंगा आपके इस प्रोग्राम के लिए पूरी कौम की जानब से क्लैप किया जाए। अरे थैंक यू सर। थैंक यू। गाना है और मेरा ख्याल है कि पहला शो है जितने तुम्हें पार्टियां बैठी हैं तो गर्मी सर्दी नहीं हुई। हाँ। सब प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे जो हैं ये एक गाना पेश करते हैं। वो गाना तो आप गाए वो बहुत खूबसूरत गाते हैं। अरे बहुत प्यारा गाते हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो वो गाना जो है वो बेसिकली हमारे कौम की आवाज है और आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। जी दीजिए। देखो है रब्बा कितनी महंगी हर एक चीज है, जान लबों पे अटकी अटकी फिर भी अजीज है। लीडर नवाबों जैसे बुजरा कसाबों जैसे हालत बड़ी ही संगीन है। कमाए की तन की मगर बाट धन की ये कौम बेचारी गमगीन है। ना रोटी कपड़ा है कभी है ईंधन की ये कौम बेचारी गमगीन है। नजर ना इसको आए बैठे जो कुर्सी पे हो रही है जो तबाहियां। दावे सभी ने किए बिजली बना न पाए बढ़ती जा रही है सयाहियां। लीडर नवाबों जैसे बुजरा कसाबों जैसे हालत बड़ी ही संगीन है। कमाए की तन की मगर बाट धन की ये कौम बेचारी गमगीन है। ना रोटी कपड़ा है कभी है ईंधन की ये कौम बेचारी गमगीन है। आती खुशहाली नहीं कर्जे की किस्तों में
शब्द से हो रहे हैं हम बदनाम रे। लाखों करोड़ों लोग, सबका है एक ही रोग, बड़ी गलत ये रूटीन है। हवाएं की जतन की मगर बात धन की, ये कौम बेचारी गमगीन है। ना रोटी कपड़ा है कभी है ईंधन की, ये कौम बेचारी गमगीन है। मैं सियासत न करता तो मैं एक सहाफी होता। I wanted to be a writer and I wanted to be a chef. दलीप साहब पसंद थे और मधुबाला। मधुबाला ने हमारे बड़े बुजुर्गों को खराब किया, लेकिन आपकी दुआ है कि हम अभी तक ठीक हैं। मुझे कभी भी शौक ऐसा नहीं था कि मैं कैमरे के सामने आऊं और मैं हीरोइन बन जाऊं। ऑपोजिशन को संभालना या बेगम को संभालना, इतनी हिम्मत तो किसी में भी नहीं होती कि भाभी के सामने कुछ कहे।